We'll start with the session of interrelationship of jurisprudence with other social sciences. We have seen jurisprudence is a branch which is interrelated with social sciences because jurisprudence is nothing but a law. It is an investigation, philosophy, or a science of law. And law is applicable to human society. The object of law is to regulate human conduct or to provide a human order so that all can live peacefully and enjoy their life with fullest extent. And therefore, the ultimate object of any law is to regulate the human conduct. And therefore, whatever field which is related with the study of human being is considered as a social science, or it is considered as a humanity. And therefore we know that in every university there is a branch that is a humanity, in which law is one of the components, like economics, sociology, psychology, and many other applied sciences, or which are generally known as the social sciences. And therefore the student of law should be well adversed with the social sciences, how the social sciences helps to understand the law in a better manner, how the social sciences helps to understand and apply the law उपयोग सोशल म्हणजे सोसायटीमध्ये असलेले वेगवेगळे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्यावर अप्लाय करू शकतो. आता first we'll see that jurisprudence is necessary to regulate the human order and human conduct because it is related with the society. And therefore, the person who lives in society has to obey the law. He is connected with other branches of sociology. Now, there are different social sciences like ethics, psychology, economics, and etc. And today we are going to see how the jurisprudence has interrelationship with other social sciences. ते आज आपण या ठिकाणी बघणार आहोत, that how the jurisprudence is related with other social sciences. याच्यावर माझा एक YouTube व्हिडिओ देखील आहे, त्याच्यामध्ये संपूर्ण मटेरियल, स्टडी मटेरियल देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यामुळे तो जर तुम्ही बघितला आणि मी तुम्हाला त्याच्या पीपीटी पीडीएफ स्वरूपात पण पाठवलेले आहे, तर त्याही एकदा बघा, म्हणजे तुमच्याकडे रिटर्न रेकॉर्ड देखील तयार राहील या सगळ्या गोष्टी. Okay, we'll start with the revision of that is the relationship between jurisprudence and ethics. As we know that the ethics means norms, protocol, or a rule of conduct. These are certain norms which are socially accepted by every human being. जे त्या समाजामध्ये राहतात, पर्टिक्युलर सोसायटीमध्ये राहतात, त्यांनी स्वतःचे काही नॉर्म्स ठरवून घेतलेले असतात, स्वतःचे काही प्रोटोकॉल ठरवून घेतलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल, पूजा पद्धती कशी असावी, नमस्कार कुठल्या पद्धतीने करावा, जर एखादा खरेदी व्यवहार असेल तर तो कसा करावा, लग्न असेल तर ते कसं करावं, डिव्होर्स घ्यायचा असेल तर तो कसा घ्यायचा, घटस्फोट म्हणा, काडीमोड म्हणा, हे कसं करायचं, याच्यासाठी प्रत्येक समाजाचे स्वतःचे असे काही नॉर्म्स किंवा प्रोटोकॉल ठरलेले असतात, ज्याला आपण रूल ऑफ कंडक्ट म्हणतो. म्हणजे घरामध्ये जर मोठे आजोबा असतील तर त्या आजोबांसमोर वडिलांनी कसं वागावं, नातूने कसं वागावं, सुनेने कसं वागावं, सासूने कसं वागावं, हे सगळं ठरलेलं असतं. एकमेकांशी कसं वागावं आणि बाहेरच्याशी कसं वागावं हे देखील ठरलेलं असतं. तर तिथे कुठे लॉ नसतो. मात्र जो लॉचा अल्टिमेट ऑब्जेक्ट आहे टू रेग्युलेट द ह्युमन कंडक्ट, हे त्या नॉर्म्सद्वारे, त्या एथिक्सद्वारे ऑफ होत असतं. आणि म्हणून नॉर्म्स किंवा एथिक्स हे थोडेसे पॉझिटिव्ह मॉरॅलिटी म्हणून कन्सिडर केले जातात, ऑब्लिगेशन म्हणून कन्सिडर केले जातात. What is the rule of conduct and ethics then? The ethics or rule of conduct is a branch of knowledge which is concerned with the human conduct. नॉर्म्स किंवा एथिक्स म्हणजे काय, तर इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, असं ज्ञान की जे ह्युमन कंडक्ट रेग्युलेट करतं, त्याला आपण एथिक्स असं म्हणतो. इट लेज डाऊन आयडियल्स फॉर ह्युमन बिहेवियर. हे जे काही नॉलेज आहे हे काय करतं, आदर्श असे
तत्व तयार करतं की ज्याद्वारे ह्युमन बिहेवियर हे रेग्युलेट करता येईल, कंट्रोल करता येईल. आणि म्हणून त्या ठिकाणी आदर्शांची पूजा ही नेहमी प्रत्येक समाजात केली गेलेली असते. मग ती शिवाजी महाराजांच्या स्वरूपात असेल, राजा रामच्या स्वरूपात असेल, महात्मा गांधींच्या स्वरूपात असेल किंवा येशू ख्रिस्त असेल, मोहम्मद पैगंबर असतील यांच्या स्वरूपात असेल. ते देव आहे हे आपण मान्य केलंय, तो भाग वेगळा. मात्र ते देव का आहेत? तर त्यांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये जे नॉलेज दिलेलं आहे, जे एथिक्स दिलेलं आहे, जे रूल ऑफ कंडक्ट दाखवलेलं आहे किंवा एक आदर्श जीवन कसं जगावं एका गृहस्थाश्रमी माणसाने, हे त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे आणि म्हणून त्यांना आपण देवाचं स्थान दिलेलं आहे. त्यांना आपण पूज्य असं मानतो. त्यांनी काही चमत्कार केले म्हणून आपण त्यांना देव मानतो असं बिलकुल नाही. तर त्यांनी त्यांच्या जगण्यातून, त्यांच्या वागण्यातून हे दाखवून दिलं, की व्यक्तीने समाजात वावरत असताना, त्याच्या कुटुंबात जगत जगत असताना, राजकारणात असेल, कसं वागावं, कसं वागलं पाहिजे हे त्यांनी सांगून दिलेलं आहे. आणि म्हणून जसं मोहम्मद पैगंबरांनी अस्तेय हे जे प्रिन्सिपल आहे हे आयुष्यभर पाळलं. अस्तेय म्हणजे काय? स्वतःकडे कुठलाही संग्रह नाही करायचा. त्या ज्या दिवशी त्यांच्याकडे वस्तू आल्या त्या दिवशीच रात्रीपर्यंत त्यांच्याकडे त्या वस्तू नसायच्या, म्हणजे त्यांनी त्या वाटून टाकलेल्या असायच्या गरिबांना. आणि म्हणून दान करणं हे सगळ्यात मोठं कर्तव्य मुस्लिम धर्मामध्ये सांगितलेलं आहे. जैन धर्मामध्ये अहिंसा हे तत्व सांगितलेलं आहे आणि म्हणून महावीर असेल किंवा बाकीचे तीर्थंकर असेल त्यांना मानलं जातं. श्रीराम भगवान असतील यांना भगवंता दर्जा का दिला? तर त्यांनी आयुष्यभर वडिलांशी कधी मोठ्या आवाजात बोलले नाही. वडिलांची आज्ञा त्यांनी पाळली. स्वतःच्या सख्या आईपेक्षा त्यांनी सावत्र आयाला जास्त मान दिला. तो म्हणजे एक पत्नी व्रत हे पहिला राजा होता ज्याने एक पत्नी व्रत सुरू केलं. अदरवाईज राजांना बहुपत्नी करणं ही त्या काळची फॅशन होती किंवा त्यांनी केलेलं काही वाईट झालं नसतं. मात्र त्यांनी ती पद्धत रूढ केली. धर्मपत्नी म्हणून ही जी काही संकल्पना आहे ती व्यवस्थितरित्या समाजामध्ये रुजवली. भावाशी कसं वागलं पाहिजे, वडिलांशी कसं वागलं पाहिजे, आईशी कसं वागलं याचे काही आयडियल्स, काही स्टँडर्ड्स त्यांनी त्या ठिकाणी लेट डाउन केले आणि म्हणून त्यांना आपण मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणजे प्रत्येक गोष्टीची मर्यादा, राजाने कसं असलं पाहिजे, नवऱ्याने कसं असलं पाहिजे, वडिलांनी कसं असलं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टींच्या मर्यादा किंवा एक रूल ऑफ कंडक्ट त्यांनी आपल्याला घालून दिले आणि म्हणून हे एथिकल स्टँडर्ड जे आहे ते ॲज गुड ॲज अ लॉ म्हणून फॉलो केले गेले. म्हणजे त्यावेळेचे लोक एन्शियंट पिरियडमध्ये किंवा अर्लियर प्रायमेटिव्ह सोसायटीमध्ये लोकांना लॉ असा माहित नव्हता. मात्र आपण धर्म जे काही म्हणतो त्याला ड्युटी, शेजार धर्म असेल, पत्नी धर्म असेल, पती धर्म असेल, हे धर्म म्हणून ते फॉलो करायचे म्हणजे स्वतःची ड्युटी म्हणून ते फॉलो करायचे. म्हणून त्या ठिकाणी लॉची वेगळी गरज नव्हती. जसं आजच्या युगात आपण बघतो ॲडव्होकेट्स ॲक्ट असेल याने लॉयर्स किंवा जे ॲडव्होकेट्स आहेत दोज हू प्रॅक्टिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ ॲज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट त्यांच्यासाठी काय एथिक्स असले पाहिजे? ड्युटी टुवर्ड्स कलीग, ड्युटी टुवर्ड्स कोर्ट, ड्युटी टुवर्ड्स बेंच किंवा ड्युटी टुवर्ड्स क्लायंट हे त्या ठिकाणी दिलेलं आहे ॲडव्होकेट ॲक्टमध्ये. तसंच मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाने डॉक्टरांसाठी काही एथिकल नॉर्म्स प्रोव्हाईड केलेले आहे, रूल ऑफ कंडक्ट प्रोव्हाईड केलेले आहे. हे नॉर्म्स आणि एथिक्स आर ॲज इक्वल टू द लॉ आणि देअरफॉर द ज्युरिस्प्रुडन्स हॅज टू स्टडी दीज एथिक्स. कारण ज्युरिस्प्रुडन्स मध्ये काय आहे? पॉझिटिव्ह लॉ आहे, नॅचरल लॉ आहे. नॅचरल लॉ काय सांगतो? देर इज अ पॉझिटिव्ह मॉरॅलिटी विच क्रिएट्स ऑब्लिगेशन ऑन द पीपल टू फॉलो दॅट लॉ. Whereas जो पॉझिटिव्ह लॉ आहे तो काय सांगतो? इट इज द पनिशमेंट, इट इज द सँक्शन which compels the person to obey the law because according to them the law is a command of sovereign backed by sanction. त्या ठिकाणी सँक्शन असतं म्हणजे काय असतं? पनिशमेंट असते आणि म्हणून लोक लॉ फॉलो करतात. असं या पॉझिटिव्ह लॉ असणाऱ्या लोकांचं म्हणणं आहे की ज्यांनी संसदेद्वारे कायदा करणं हे जास्त अपेक्षित आहे असं गृहीत धरलंय. त्यांच्या मते हाच लॉ सगळ्यात सुप्रीम आहे. शब्दबद्ध असलेला सगळा लॉ सुप्रीम आहे, बाकीचा नाही. वेअर ॲज एथिक्स सांगतात की नाही प्रत्येक माणसाला काही इंटरनल ऑब्लिगेशन्स असतात. त्याला इंटरनल पॉइंट ऑफ व्ह्यू असतो. ज्याला आपण अंदर की बात मन की आवाज असं देखील म्हणतो किंवा मन की बात इंटरनल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. प्रत्येकाला त्याला पण कॉन्शियसनेस प्रत्येकाची सचक विवेक बुद्धी त्याला काहीतरी सांगत असते. अंदर की आवाज काहीतरी सांगत असते की मी या ठिकाणी कसं वागलं पाहिजे आणि ते जास्त महत्वाचं आहे या पॉझिटिव्ह लॉ पेक्षा. म्हणजे हे जे एथिक्स आहे इट हॅज अ मोर बाइंडिंग नेचर ऑन द ह्युमन बिहेवियर अँड while studying the jurisprudence. Moving further, I hope तुम्हाला हे कळालं असेल. काल आपली झाली चर्चा, तर रिव्ह्यू घेतोय.
त्यानंतर सेकंड ज्युरिस्प्रुडन्स अँड सायकोलॉजी, रिलेशन बिटवीन ज्युरिस्प्रुडन्स अँड सायकोलॉजी हा दुसरा सोशल सायन्स आपण यामध्ये बघणार. व्हॉट इज द सायकोलॉजी? इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज द ब्रेन ऑर ब्रेन फॅकल्टी. बेसिकली जसं काल सांगितलं की युरोपमध्ये बऱ्याच काळापर्यंत ब्रेन आणि माइंड हे दोन्ही एकच असतात, किंवा आत्मा आणि माइंड आणि ब्रेन हे एकच आहे असं गृहीत धरलं. तर मात्र त्यांनी भारतीयांकडे जेव्हा बघितलं त्यावेळी आपल्याकडे आत्मा म्हणजे सोल, माइंड आणि ब्रेन या तिन्ही वेगळ्या कॅटेगरी करण्यात आलेल्या आहेत, दाखवण्यात आलेल्या आहे की सोल आणि माइंड इज नॉट अ फिजिकल सबस्टन्स. आणि म्हणून त्याच्यावर विश्वास ठेवायला युरोपियन लोक तयार नव्हते. परंतु नंतर नंतर ते तयार झाले आणि आता त्यांच्या लक्षात असं आलं, इट इज नॉट अ फिजिकल सबस्टन्स बट इट इज अ इमोशनल अटॅचमेंट ऑफ अ ह्युमन बिंग विथ हिज बॉडी. आणि ती जी अटॅचमेंट आहे त्याला त्यांनी माइंड आणि सोल हे नाव दिलं. ज्यावेळी ती डिटॅच होते, सोल बॉडीमधून निघून जातो, त्यावेळी तो व्यक्ती डेड झालाय असं आपण म्हणतो. वेअर ॲज जी ब्रेन फॅकल्टी आहे त्याला न्यूरोलॉजी असं म्हणण्यात आलं. आताची जी काही नवीन डेव्हलपमेंट आहे सायन्समध्ये त्याला ब्रेनला न्यूरोलॉजी ही ब्रांच ब्रेनचा अभ्यास करत असते. बट स्टील द डेफिनेशन ऑफ सायकोलॉजी इज दॅट इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज द ब्रेन or it is a faculty which studies the brain, but rather it is a faculty which studies the mind or mental effects of every human being. जसं एका व्यक्तीचं सोशल सायकोलॉजी असते तशी एक समाजाची देखील सायकोलॉजी असते, त्याला आपण सोशल सायकोलॉजी म्हणते. सामाजिक धारणा, फॉर एक्झाम्पल काही खाप पंचायतीमध्ये इंटरकास्ट मॅरेज केला असेल तर त्यांना मृत्यूची शिक्षा दिली जायची, किंवा तिथली जी पंचायत आहे त्यांचं सोशल स्ट्रक्चर काय आहे त्यानुसार त्यांची सोशल सायकोलॉजी डिसाईड व्हायची आणि त्यानुसार ते शिक्षा द्यायचे. आदिवासी समाज म्हणून त्यांची जी काही सोशल सायकोलॉजी आहे ती वेगळी आहे. त्यांच्यातली असणारी लग्नाच्या पद्धती, घटस्फोटाच्या पद्धती ह्या वेगळ्या आहेत. हे काय आपल्याला सजेस्ट करतं, दिस इज अ सोशल सायकोलॉजी. आणि ज्यावेळी एखादी पॉलिसी गव्हर्नमेंट स्तरावर घ्यायची असते त्यावेळी ह्या सोशल सायकोलॉजीचा अभ्यास हा फार सिरियसली करणं गरजेचं असतं. त्यानंतर इंडिव्हिज्युअल सायकोलॉजी जी असते, प्रत्येक माणसाची स्वतःची एक विचार करण्याची क्षमता जी असते त्याला इंडिव्हिज्युअल सायकोलॉजी असं म्हटलं जातं. आणि ही जी सायकोलॉजी आहे ही मोठ्या प्रमाणात एखादा व्यक्ती क्राईम का करतो, तर याचे ज्यावेळी हा प्रश्न ज्यावेळी काही सायकॅट्रिस्टला पडला, म्हणजे इमॅन्युअल कांत असेल किंवा आल्फ्रेड असेल, बाकीचे जे काही खास करून जर्मनीमध्ये असलेले जे काही ज्युरिस्ट होते, हे ज्युरिस्ट नंतर झाले, म्हणजे यांचं लॉचं नॉलेज तसं काही नव्हतं. हे बेसिकली सायकॅट्रिस्ट होते सगळे. परंतु त्यांनी सायकॅट्रीचा अभ्यास करता करता लॉ कडे वळाले आणि त्यांनी सांगितलं व्हाय द पर्सन कमिट्स क्राईम. तर पर्सन कमिट्स क्राईम बिकॉज ऑफ हिज माइंड ऑर मेंटल फॅकल्टी. त्याचा जर माइंड हा साऊंड माइंड असेल तर तो कुठल्याही प्रकारचं काम करणार नाही किंवा गुन्हा करणार नाही. मात्र तो जेव्हा अंडर इन्फ्लुएन्स असतो, त्याला कोणीतरी इम्पिंज करतं, त्याला कोणीतरी अबेट करतं, त्याला कोणीतरी प्रोवोक करतं आणि त्यावेळी तो एखादी कृती करतो की ज्यावेळी म्हणजे जसं आपण म्हणतो क्रोध ज्यावेळी तयार होतो तो क्रोध काय करतो, बुद्धीला खाऊन टाकतो, जी सत्सक बुद्धी असते ती नष्ट करतो. म्हणजेच काय, सारासार विचार करण्याची जी काय कुवत असते आपली ती नष्ट होते. कशामुळे, जर आपण क्रोध जास्त केला, लोभ जास्त केला, मद, मत्सर, लोभ हे जे काही षडविकार सांगितलेले आहे हिंदू शास्त्रामध्ये, हे जर जास्त झाले तर ते काय करतात, बुद्धीला मारून टाकतात, जी काही सारासार विचार करण्याची शक्ती असते तिला नष्ट करतात. आणि म्हणून माणूस काय करतो, कुठल्याही प्रकारचं वाईट कृत्य करत असतो. कारण वाईट कृत्य करत असताना चांगली बुद्धी त्याला ते काम करू देत नाही. वाईट बुद्धी असेल तरच तो ते काम करू शकतो. आणि मग सायकॅट्रिस्टने विचार केला, व्हॉट आर द रिझन्स बिहाइंड द क्राईम ऑर बिहाइंड क्रिमिनल्स. क्रिमिनल्स कडे असं का होतं, तर क्रिमिनलचं जे माइंड असतं हे माइंड साऊंड नसतं. वी नो दॅट lunacy or incapacity of mind is one of the exception or a general exception in a right of private defense or in a IPC. जर एखादी व्यक्ती साऊंड माइंड नसताना अनसाऊंड माइंड स्टेट मध्ये त्यांनी एखादा गुन्हा केला असेल तर त्याला गुन्हा म्हटलं जात नाही. कारण तो ज्यावेळी ते गुन्हा करतो त्यावेळी त्याचे परिणाम काय होणार आहेत हे त्याला माहित नसतं. आणि म्हणून त्या ठिकाणी साऊंड माइंड जर नसेल तर तो व्यक्ती गुन्हेगार समजला जात नाही, रादर तो पेशंट समजला जातो, विक्टीम समजला जातो. मग सायकोलॉजीचा अभ्यास करत असताना त्यांनी क्रिमिनल सायकोलॉजीची नवीन ब्रांच डेव्हलप केली, ज्याला आपण क्रिमिनल ज्युरिस्प्रुडन्स असं म्हणतो. क्रिमिनल सायकोलॉजी न म्हणता आपण त्याला क्रिमिनल ज्युरिस्प्रुडन्स म्हणतो लॉच्या भाषेत.
जे सायकोलॉजीचे विद्यार्थी आहेत ते त्याला क्रिमिनल सायकोलॉजी, की जे फक्त क्रिमिनल लोकांची सायकोलॉजी अभ्यासतात. जसं मोहरा पिक्चर जर तुम्ही बघितला असेल, त्याच्यामध्ये अक्षय कुमार असेल, सुनील शेट्टी असेल, यांचा अभ्यास करण्यासाठी रवीना टंडन सायकोलॉजीचे विद्यार्थी त्या सुनील शेट्टीचा अभ्यास करते, की यांनी का गुन्हा केला, का यांनी क्राईम केला. किंवा नंतर जे काही आपण बघितले बँडिट क्वीन सारखे पिक्चर असेल, तर ती महिला ही बँडिट का झाली, म्हणजे गुंड का झाली, लुटारू का झाली आणि तिने गावातल्या लोकांना का मारलं, सावकाराला का मारलं. तर ते नंतर कळालं की ती रिव्हेंज घेते त्या सगळ्यांचा. आणि म्हणून बऱ्याच ठिकाणी जी क्रिमिनल ऍक्ट आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी मोटिव्ह असतो, काहीतरी इंटेन्शन असतो, की जो विचारात घेणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून आपल्याकडे एक मॅक्झिम आहे, ऍक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेन सेट्रिया, म्हणजेच विदाउट गिल्टी माइंड अन ऍक्ट डज नॉट कमिट अ क्राईम. म्हणजे एखादी ऍक्ट जर असेल परंतु गिल्टी माइंड नसेल तर ते क्राईम होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, मी रस्त्याने चाललोय आणि गाडी चालवत असताना अचानक माझ्या गाडीसमोर एक माणूस आला, माझी डॅश त्याला बसली आणि तो व्यक्ती खाली पडला. तर इट इज अ रॉंगफुल ऍक्ट बट इट इज नॉट अ क्राईम. मग रॉंगफुल ऍक्ट आहे तर इट इज अ सिव्हिल रॉंग, त्याला रेमेडी आहे कॉम्पेन्सेशन किंवा अनलिक्विडेड डॅमेजेस. पण जर मी पर्पजफुली विथ प्लॅनिंग त्या व्यक्तीला मारला असेल, त्याला डॅश दिला असेल, तर त्याला क्राईम असं म्हटलं जाईल किंवा त्याला क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी असं म्हटलं जाईल. आणि म्हणून त्या ठिकाणी गिल्टी माइंड इज वन ऑफ द इसेन्शियल कंपोनंट ऑफ अ क्राईम असं म्हटलेलं आहे. Guilty mind is considered as one of the essential component of a crime. Now, crime कसा तयार होतो याचा ज्यावेळी पुढे रिसर्च करण्यात आला त्यावेळी त्यांनी सांगितलं देर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्राईम: इंटेन्शन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट अँड कमिशन. कुठलाही व्यक्ती ज्यावेळी क्राईम करतो त्यावेळी त्याचे हे 4 स्टेजेस असतात. मग जो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट आहे तो म्हणजे इंटेन्शन. दॅट इज अ गिल्टी माइंड. हे जे इंटेन्शन आहे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिशन ऑफ अ रॉंगफुल ऍक्ट. इंटेन्शन आणि मोटिव्ह तुमचं हे मागच्या सेमिस्टरला झालं असेल आयपीसी शिकत असताना. मोटिव्ह इज कन्सिडर्ड ऍज अ अल्टिमेट ऑब्जेक्ट, वेअर ऍज इंटेन्शन इज अ इमिजिएट ऑब्जेक्ट. म्हणजेच अल्टिमेट ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, दूर असलेलं एखादं. फॉर एक्झाम्पल, मी एखादा क्राईम करतोय पण तो का करतोय, तर मला भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करायची आहे. मी डुप्लिकेट नोटा भारतामध्ये पाठवतोय पण कशासाठी, तर भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करायची आहे. मी एखाद्या टेररिस्टला पाठवलं आणि त्या ठिकाणच्या लोकांना मारलं, हे माझं इंटेन्शन आहे. म्हणजे मोटिव्ह कोणाचा असतं, तर जो त्याच्यामध्ये मास्टर माइंड असतो त्याचं मोटिव्ह असतं. वेअर ॲज तो मास्टर माइंड नाहीये परंतु एजंट आहे, जसं स्लीपर सेल आहे, त्याचे काही इमिजिएट ऑब्जेक्ट असतात की ते त्याला तातडीने अंमलात आणायचे असतात. आणि म्हणून इमिजिएट ऑब्जेक्ट आणि अल्टिमेट ऑब्जेक्ट असे 2 प्रकार या क्राईम मध्ये आपल्याला केलेले दिसून येतात. आणि हे इंटेन्शन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट आणि कमिशन, मग तो व्यक्ती कोणत्या स्टेजला आहे. फॉर एक्झाम्पल, त्यांनी फक्त प्रिपरेशन जर केलं असेल तर इट इज अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, किंवा इट इज अबेटमेंट टू सुसाईड, हे या ठिकाणी घेतलं जातं. जर अटेम्प्ट केला असेल तर त्या ठिकाणी अटेम्प्ट टू सुसाईडची केस आहे. जर कमिशन केला असेल तर गुन्हा पूर्ण झालेला आहे किंवा त्यांनी जी काही गुन्हा करायची प्रक्रिया आहे ही पूर्ण झालेली आहे असं समजण्यात येतं. इथे फक्त इंटेन्शन आहे परंतु ह्या कुठल्याही गोष्टी नाहीयेत. तर तोपर्यंत तो गुन्हा होत नाही. तो फक्त संशयाच्या आधारावर त्याला उचललं जातं की हा पुढे गुन्हा करणार होता. जसं क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी आहे, अनलॉफुल असेंब्ली आहे, की यांचं इंटेन्शन जर एखादा गुन्हा करणं असं असेल तर नुसतं इंटेन्शनच्या आधारावर देखील त्या व्यक्तीला जेलमध्ये टाकण्यात येतं किंवा त्याच्यावर कारवाई करता येईल. म्हणजेच काय, तर सायकोलॉजीचा अभ्यास केल्याशिवाय आपल्याला लॉ समजणार नाही. आणि म्हणून त्याच्यासाठी jurisprudence has to study the psychology. I hope this is clear. Now we'll move further and study the relation between jurisprudence and history. Jurisprudence and history. As we know, what is meant by history? The history is a word which is combination of two words. That is, he is a story. He is म्हणजे of every human being.
प्रत्येक माणसाची जी काही स्टोरी आहे त्याला आपण हिस्ट्री म्हटलेलं आहे. प्रत्येक माणसाची म्हणजेच काय, माणसाच्या उत्क्रांतीची जी काही स्टोरी आहे त्याला हिस्ट्री असं म्हटलेलं आहे, त्याला इतिहास असं म्हटलेलं आहे. मग तो माणूस एखाद्या पर्टिक्युलर समाजातला असेल किंवा एखाद्या राष्ट्राचा नेता असेल किंवा एखाद्या कुटुंबामधला एखादा सदस्य असेल, तर त्याची जी काही पास्ट हिस्ट्री आहे किंवा त्याची जी काही आपण म्हणतो मेडिकलच्या भाषेत मेडिकल हिस्ट्री आहे, केस हिस्ट्री आहे, त्याचा अभ्यास करणं फार गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या समाजात एखादा लॉ कसा आहे हे जर समजून घ्यायचं असेल तर त्याची हिस्ट्री आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. व्हाय द श्रीराम टेम्पल इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट फॉर हिंदू पीपल इन इंडिया. The other people, those people who are residing abroad, they may not know why these people are so much intense, so much uh, badly needed to build a Ram temple in Ayodhya. अयोध्येमध्ये श्रीरामाचं जन्मस्थान का पाहिजे हे बाहेर लोकांना कळून घ्यायचं, अमेरिकेतल्या किंवा युरोपच्या मधल्या लोकांना, तर त्यांना भारताची हिस्ट्री, रामाचं भारताच्या सामाजिक जीवनामध्ये, राजकीय जीवनामध्ये, पारमार्थिक जीवनामध्ये जे काही स्थान आहे हे माहित करून घेतलं पाहिजे. राम कोण आहे, तो कसा डेव्हलप झाला हे माहित करून घेतलं पाहिजे. मग त्यांना कळेल की व्हाय द इंडियन पीपल आर emphasizing on a temple of Rama. तसंच एखाद्या समाजामध्ये एखादी हिस्ट्री असेल, फॉर एक्झाम्पल जसं आता मोठ्या प्रमाणात वाद चालू आहे शबरीमाला टेम्पल मध्ये महिलांना एंट्री द्यायची किंवा नाही, हे जर माहित करून घ्यायचं असेल तर आपल्याला हिस्ट्री बघावं लागेल. त्या वेळेचे जे काही पुराणमध्ये, स्क्रिप्चर्स मध्ये असलेले जे काही लेखी पुरावे आहेत ते बघितले पाहिजे किंवा जुन्या काळी येऊन गेलेले आपल्याकडे जे काही ट्रॅव्हल करणारे लोक आहेत, जसं हुआन श्वान याने भारतामध्ये ज्यावेळी तो 15व्या-16व्या शतकात आला त्यावेळेचं त्याचं जे काही लिखाण आहे ते करून ठेवलेलं आहे. त्याचं लिखाण देखील आज आपल्याला एक एव्हिडेन्शियरी व्हॅल्यू आपल्याला प्रोव्हाइड करतं, की काय हिस्ट्री नेमकी भारतामध्ये होती किंवा जे कस्टम्स आणि युसेजेस आहे, जे ज्याला आपण आर्टिकल 13(17)3 मध्ये लॉ असं म्हटलेलं आहे. तर हे जे काही कस्टम्स आणि युसेजेस आहे, हे कसे तयार झाले हे आपल्याला माहिती करून घ्यायचे असतील, तर आपल्याला हिस्ट्री माहिती आहे. One must know the history, historical development of a particular system or a particular tradition. जोपर्यंत हिस्ट्री माहित करून घेत नाही तोपर्यंत आपण लॉ तयार करू शकत नाही. अचानक आपण एखादा लॉ तयार केला तर तिथल्या समाजातले लोक ते स्वीकारतीलच असं नाही. जर तो लॉ त्या समाजातल्या धार्मिक भावना भडकवणारा असेल, त्यांच्या काही सामाजिक भावना उत्पीडन करणारा असेल, तर ते लोक तो लॉ फॉलो करणार नाही. आणि म्हणून त्या ठिकाणी प्रत्येक कायदा करणाऱ्या व्यक्तीला तिथली हिस्ट्री माहित असणं आवश्यक आहे. व्हाय द डॉक्टर B.R. आंबेडकर हॅज ब्युटिफुल कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसायटी. भारताच्या समाज मनाचा, समाज जीवनाचा त्यांनी अत्यंत गांभीर्याने, गंभीरपूर्वक अभ्यास केला. वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, भगवद्गीता हे सगळे त्यांनी वाचले आणि म्हणून त्यांना भारतीय समाजमन कसं आहे, भारतातली जाती व्यवस्थाची उतरंड कशी आहे हे त्यांच्या लक्षात आलं आणि म्हणून ते चांगलं संविधान निर्माण करू शकले. जर एखाद्या व्यक्तीला हिस्ट्री माहित नसते आणि त्यांनी अचानक आपला लॉ तयार केला असता, तर कदाचित तो तितका इफेक्टिव्ह झाला नसता, तितका लोकांना पचनी पडला नसता. आणि म्हणून ज्या माणसाने चांगल्या हिस्ट्रीचा अभ्यास केलेला आहे त्याला चांगलं प्रेझेंट आहे, त्याला चांगलं फ्युचर आहे असं आपण म्हणतो. अँड देअरफॉर इट इज इसेन्शियल टू स्टडी द हिस्ट्री. जेव्हा आपण एखादी इंटरप्रिटेशन करतो आर्टिकल 21चं, 20चं किंवा कुठल्याही कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजनचं किंवा कुठल्याही स्टॅच्युटरी प्रोव्हिजनचं, तर आपण काय करतो, त्यावेळची जी काही पार्लमेंटरी हिस्ट्री आहे, त्यावेळची जी काही स्टॅच्युटरी हिस्ट्री आहे ती देखील आपण चेक करतो. है ना. कुठलाही लॉ जर आपल्याला इंटरप्रिट करायचा असेल तर आपण काय करतो, त्याची पार्लमेंटरी हिस्ट्री काय आहे. पार्लमेंटरी हिस्ट्री म्हणजे ज्यावेळी हा कायदा तयार झाला त्यावेळी तिथली सामाजिक, राजकीय किंवा पार्लमेंट मधली परिस्थिती काय होती. उद्या ज्यावेळी काही लोक किंवा तुम्हाला सिलेबस येईल की आर्टिकल 370 आणि 35 कसा काढला संविधान मधून, त्याचं डिस्कशन करा. तर काढला आणि तो रिप्लेस केला एवढ्या पुरता आपल्याला तो बघता येणार नाही. तर बेसिकली आर्टिकल 370 का होता, त्याची राजकीय पार्श्वभूमी काय होती, त्याची सामाजिक पार्श्वभूमी काय होती हे माहित करून घ्यावं लागेल. त्याची पार्लमेंटरी हिस्ट्री काय होती हे माहित करून घ्यावं लागेल. मग आपल्याला कळेल वेदर आर्टिकल 370 वॉज निडेड ऑर नॉट निडेड. किंवा सेक्शन 377 जो आहे अननॅचरल ऑफेन्स किंवा होमोसेक्शुअल ऑफेन्स, हा ऑफेन्स का आहे हे जर आपल्याला माहिती करून घ्यायचं असेल
तर वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट द IPC हॅज बीन मेड इन द इयर 1860, 1860 मध्ये. त्या काळात आपल्याला जावं लागेल. त्या काळातली जी काही नैतिकता होती, त्या काळाची जी काही सामाजिक परिस्थिती होती, त्या काळातली जी काही वैचारिक पद्धती होती, ती जर आपण माहीत करून घेतली तर आपल्याला 377 असा का इंटरप्रिट केला याचं आपल्याला महत्व त्या ठिकाणी कळू शकेल. म्हणजे जोपर्यंत आपण तो इतिहास बघत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्या लॉचं गांभीर्याने कळणार नाही. पर्टिक्युलरली ज्यावेळी आपण काही पर्सनल लॉज बघतो, पर्सनल लॉ म्हणजे लॉज रिलेटिंग टू हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन वगैरे वगैरे. ह्या लोकांचे ज्यावेळी आपण पर्सनल लॉज बघतो त्यावेळी ते पर्सनल लॉज बघितल्यानंतर आपलं लक्षात येतं व्हाय दी हिंदू मॅरेज ऍक्ट हॅज दिस प्रोव्हिजन, व्हाय द मुस्लिम मॅरेज हॅड दिस प्रोव्हिजन. त्या कायद्यामध्ये ती प्रोव्हिजन का आली हे जर आपल्याला समजून घ्यायचं असेल तर त्या त्या कायद्याचा अभ्यास करण्यापूर्वी त्या त्या समाजाचा इतिहास आपल्याला माहिती करून घ्यावा लागेल. आदिवासी समाजासाठी जर कायदा करायचा असेल तर त्यांचं जे काही पूज्यस्थानं आहेत ते आपल्याला व्हायोलेट करून चालणार नाही. किंवा आपल्याला माहिती आहे 1857चा उठाव का झाला, तर ब्रिटिशांनी हिस्ट्री माहीत करून घेतली नाही. त्यांनी जी काही गोळी तयार केली असं म्हटलं जातं की त्याच्यावर गाईचं मांस लावलेलं होतं किंवा गाईचं रक्त होतं आणि डुकराचं देखील मांस त्याच्यामध्ये वापरलेलं होतं. डुकर हे मुस्लिमांसाठी निषिद्ध आहे, गाय ही हिंदूंसाठी पवित्र आहे. आणि म्हणून धार्मिक भावना भडकवणारं ते एक कृत्य ब्रिटिशांनी केलं आणि त्याच्यामुळे 1857चा उठाव झाला किंवा ते पहिलं राष्ट्रीय युद्ध होतं आपलं असं म्हटलं गेलं. आणि म्हणून त्याच्यानंतर 1857 नंतर ब्रिटिश संसदेने कायदा केला की भारतीयांच्या धार्मिकतेमध्ये आपण पडायचं नाही. त्यांचे जे काही धार्मिक काही विधी असतील काय असेल आपण त्याच्यामध्ये जास्त जायचं नाही. आणि म्हणून ब्रिटिश शासनाकडे, ब्रिटिश गव्हर्नमेंटकडे ज्यावेळी अयोध्येचा निकाल दिला, त्या केस गेली त्यावेळी त्यांनी त्याच्यावर काहीही निकाल दिलेला नव्हता. ते आहे तशी सिच्युएशन मेंटेन करा म्हणून त्यांनी त्या काळी सांगितलेलं आपल्याला दिसून येतं. मीन्स व्हाईल अंडरस्टँडिंग द लॉ वी मस्ट नो द हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड ऑर द हिस्ट्री. आणि म्हणून प्रत्येक वेळी आपण कायदा बघत असताना आपण काय बघतो की लॅटिन भाषेत त्या शब्दाचा काय अर्थ होता. कारण ब्रिटिशांनी जो काही लॉ स्वीकारलेला आहे, जी भाषा स्वीकारलेली आहे ही ग्रीक भाषेतून आणि लॅटिन भाषेतून स्वीकारलेली आहे. आणि म्हणून जुन्या काळी जे लोक बॅरिस्टर करायला इंग्लंडमध्ये जायचे तर त्या सगळ्या लोकांना लॅटिन ही भाषा शिकावी लागायची, ग्रीक भाषा शिकावी लागायची. कारण जे काही इक्विटी प्रिन्सिपल्स किंवा जो काही लॉ तयार झालेला होता कॉमन लॉ लिगल सिस्टीम मध्ये, हा सगळा लॉ या लॅटिन भाषेतून किंवा ग्रीक भाषेतून आलेला आपल्याला दिसून येतो. आणि म्हणून बिफोर स्टडिंग द ऍक्च्युअल लॉ द पर्सन हॅज टू स्टडी द लॅटिन लॉ ऑर द ग्रीक लॉ. आणि म्हणून आजही आपल्याला लॉ शिकत असताना काही लॅटिन मॅगझिन्सचा अभ्यास करावा लागतो. त्या मॅगझिन शिकल्याशिवाय आपल्याला लॉ हा पूर्णपणे कळू शकत नाही. कारण प्रत्येक भाषेचा एक सेन्स असतो, प्रत्येक भाषेचा एक लहेजा असतो. त्या भाषेमध्येच तो लॉ शिकणं जास्त अपेक्षित आहे. आता असं म्हटलं जातं की मराठीत लॉ शिका, तर बेसिकली मराठीमध्ये भाषांतरच केलेलं नाहीये कुठल्याही लॉचं. जर भाषांतरच नसेल तर ते शिकवायचं कसं मुलांना, हा एक मोठा प्रश्न आमच्या सगळ्यांसमोर पडलेला आहे. मात्र जे राज्यकर्ते आहेत त्यांनी याचा फारसा गांभीर्याने विचार केला नाही आणि ताबडतोब डिसिजन लागू केलं, खास करून शिवाजी विद्यापीठामध्ये. मराठी भाषेमध्ये लॉ शिकवायला हरकत नाहीये. मात्र जो लॉ बेसिकली कॉलोनियल लँग्वेज मधून आलेला आहे, लॅटिन मधून ग्रीक मध्ये, ग्रीक मधून परत ब्रिटिशांकडे, ब्रिटिशांकडून कॉमनवेल्थ लिगल सिस्टीम मध्ये आणि तिथून मग भारताकडे आलेला आहे. आपण हा जो काही लॉ स्वीकारलेला आहे तर याच्यासाठी आपल्याला त्याचं भारतीयकरण करणं गरजेचं आहे, त्याचं लँग्वेज मध्ये ट्रान्सलेट करणं गरजेचं आहे. आणि मग आपण त्या भाषेची हिस्ट्री किंवा त्या